So this morning we go to Hebrews 8th chapter, first 6 verses. మొదటి 6 వచనాలు మనం చదువుకుందాము. Hebrews 8th chapter, first 6 verses. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము మొదటి 6 వచనాలు. సో దేవుడు మనతో ఈ దినము ఆ యొక్క లేఖన భాగాల ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని కోరుతున్నాడు కాబట్టి సో first 6 verses we'll read. Hebrews 8th chapter. I encourage everyone to open up your Bibles. Go to Hebrews 8th chapter, first 6 verses. మరి హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము మొదటి 6 వచనాలు. దయచేసి మీ స్వంత బైబిల్ తెరవండి. ఓపెన్ అప్ యువర్ ఓన్ బైబిల్స్. సో ఇట్ ఇస్ గుడ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ బైబిల్. మీ సొంత బైబిల్ ఉండడము మంచిది. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ బైబిల్ ప్లీజ్ ఆస్క్ us. మరి ఎవరికైనా బైబిల్ లేకుండా దయచేసి అడగండి. వీ కెన్ గివ్ యూ వన్ ఫ్రీ బైబిల్ ఇవ్వగలుగుతాం కాబట్టి సో ఇట్స్ గుడ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ బైబిల్. మీ సొంత బైబిల్ ఉండడం ఎంతో అవసరం. ఓకే, Hebrews 8th chapter, first 6 verses. మొదటి 6 వచనాలు మనం చదువుకుందాము. Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices, whereof it is of necessity that this man have somewhat also to offer. For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law, who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, saith he, that thou make all things according to the pattern shewed on thee in the mount. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. తెలుగులో చదువు. ఇప్పుడు మేము మీతో మాట్లాడిన సంగతుల యొక్క సారాంశం ఇదియే. పరమండలంలో యందు ఇప్పుడు మేము మీతో మాట్లాడిన సంగతుల యొక్క సారాంశం ఇదియే. పరమండలంలో యందు మహామహుని సింహాసనం యొక్క కుడివశమున ఆసీనుడైన ఉన్నత యాజకుని మనము కలిగి ఉన్నాం. మనుష్యుడు కాక ప్రభువు వేసిన నిజమైన గుడారమునకును మరియు ప్రతిష్టాలయమునకు ఆయన ఉపచారకుడై ఉన్నాడు. ఏలైనగా ప్రతి యాజకుడు ఈవులను మరియు బలులను అర్పించుటకై అభిషేకింపబడును. కాబట్టి ఈ నరుడు కూడా ఏదో అర్పించనవశ్యకమై ఉన్నది. ఏలైనగా ఆయన భూమి మీద ఉండిన ఎడల ఆయన యాజకుడు కాకుండును. ఎందుకనగా ధర్మశాస్త్రం చొప్పున ఈవులను అర్పించుటకు యాజకులు కలరు. వారు పరలోక సంగతుల యొక్క ఛాయగాను మరియు నిదర్శనముగా మోషే గుడారంను చేయబోగా దేవుడు అతనిని హెచ్చరించిన ప్రకారంగా సేవించుచున్నారు. ఏలైనగా నీకు పర్వతంలో కనపరిచిన పద్ధతి ప్రకారముగా నీవు సమస్త విషయములను చేయునట్లుగా చూచుకొనుమని ఆయన చెప్పాను. కానీ ఇప్పుడైతే ఆయన మరీ శ్రేష్టమైన పరిచర్యను పొందెను. దాని ద్వారానే ఆయన శ్రేష్టమైన వాగ్దానములపై స్థాపించబడిన శ్రేష్టమైన ఒడంబడిక యొక్క మధ్యవర్తి అయి ఉన్నాడు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day you have given us. Thank thee for bringing us into thy sanctuary. Lord, thank thee for allowing us to worship you and praise you and give glory and honor unto you. We thank thee for the scripture portion what we read this morning. Lord, we thank thee for thy great salvation and the great minister of the sanctuary, who is our Jesus Christ, who is an high priest, entered into the heavens once for all for our sins. We thank thee for giving us the salvation, the remission of sins, and the cleansing of our sins. We thank thee for thy great salvation which was finished on the cross. We thank thee for great plan of salvation what you have done before the foundation of the world. You have fulfilled it on the cross. We thank thee for showing your great mercy and grace towards us.
Lord, we thank Thee for giving us this opportunity and privilege to gather as a church and worship You and praise You. Lord, we thank Thee for the scripture portion what we read this morning, for the most excellent ministry what we have. Lord, we ask You to speak to our hearts, speak to Your children as we gather as a church this morning. Lord, we ask Your Spirit to pour upon us, give us the unction of the Holy Spirit of God to be acted upon according to Thy scriptures. We praise Thee and we worship Thee, and we ask You to speak to our hearts this morning, change our hearts, give us the most excellent ministry what we have through the church. Lord, help us to serve You better way, in the most excellent way, to serve You and to honor You and to praise You and to bless You. We ask all these things and we commit ourselves into the loving hands. We ask these things in most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ's name. Amen. So we see here, ఇక్కడ మనం చూసేది ఏంటంటే, my theme for this morning's message, మరి ఉదయకాలం మన అంశము ఏంటంటే, most exalted minister or the most exalted ministry. మరి ఎంతో ఉన్నతంగా హెచ్చింపబడిన పరిచారకుడు లేకుంటే సేవకుడు. We have such a great servant. మరి మనకు ఎంతో గంభీరమైన సేవకుడు మనం చూస్తున్నాం. సో జీసస్ when he came to the earth, మరి యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే ఒక భూమి మీదకి వచ్చినాడో, he came as a servant, మరి ఒక సేవకుని రూపం దాల్చి వచ్చినాడు కదా. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రికలో మనం చూస్తాం, we see in Philippians what we see, అక్కడ మనం ఏం చూస్తామంటే, he humbled himself, ఆయన తనను తాను మరి తగ్గించుకున్నాడంట. ఎంత తగ్గించుకున్నాడంటే ఒక సేవకుని రూపం దాల్చినాడు. he took the form of a servant. సో దాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ మార్నింగ్. ఈ ఉదయకాలం మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే, ఒక సేవకుని రూపం ధరించినాడంట. సో అట్ ప్రెసెంట్ జీసస్ క్రైస్ట్, సో వీఆర్ నోయింగ్ మోర్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్, యేసు క్రీస్తుని సంగతి మనం ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకుంటున్నాం. ఏంటంటే, అట్ ప్రెసెంట్ అవర్ లార్డ్ ఈజ్ సర్వింగ్ ఇన్ ఎ శాంచురీ, ద ట్రూ శాంచురీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ట్రూ శాంచురీ. అది నిజమైన గుడారం అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ ది మోస్ట్ ఎగ్జాల్టెడ్ minister and we have the most exalted ministry. మనకు దేవుడు ఇచ్చిన పరిచర్య, మరి ఇప్పుడు యేసు ప్రభు తను పరలోకంలో అత్యున్నతంగా హెచ్చింపబడిన పరిచారకుడుగా ఉన్నాడు. అత్యున్నతంగా హెచ్చింపబడిన సేవ అక్కడ మరి ప్రభు చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి లాస్ట్ వీక్ వీ హ్యావ్ సీన్, మరి పోయిన వారం మనం చూసినాం ఏంటంటే, వీ నీడ్ గాడ్స్ రైచియస్నెస్. మరి దేవుని యొక్క నీతి మనకు కావాలి. So without the God's righteousness we cannot live. We cannot live on our own righteousness nor unrighteousness. కదా, మనం సొంత నీతి మీద కానీ లేకుంటే దుర్నీతి మీద మనం జీవించలేము. ఇఫ్ యు ఆర్ సేవ్డ్, మరి నిజంగా మనం రక్షింపబడితే we need to live on God's righteousness because his righteousness was imputed on us. ఆయన నీతి మన మీద మోపబడింది. ఎందుకంటే we are sinners, we are born sinners. మనము పాపిగా జన్మించినాము, మరి పుట్టుకతోనే మనం పాపులము. సో మనం రక్షించుకొని దేవుడు మనను మనం రక్షించుకొని దేవుడు మనల్ని తన నీతిమంతులుగా చేసినాడు. హీ సేవ్డ్ us and he justified us through his blood. ఆయన రక్తం ద్వారా మనను నీతిమంతులుగా తీర్చినాడు. సో దట్ వీ షుడ్ నెవర్ ఫర్గెట్ అవర్ గ్రేట్ సాల్వేషన్. మనకిచ్చిన గొప్ప రక్షణను ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోదు. ఎందుకంటే వి ఆల్ ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్ గాడ్స్ పీపుల్ కదా, మనమందరం కూడా దేవుని ప్రజలం ఇక్కడ కూర్చున్నాము. వీఆర్ గాడ్స్ పీపుల్, ఎవ్రీ వన్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్. అందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్న వారిలో ప్రతి ఒక్కరు దేవునికి చెందిన వారం, దేవుని పిల్లలం ఇక్కడ కూర్చున్నాం. సో వీఆర్ ది చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని యొక్క పిల్లలమై ఉన్నాం. కాబట్టి వీ నీడ్ గాడ్స్ రైచియస్నెస్, దేవుని యొక్క నీతి మనకు కావాలి. టు హ్యావ్ గాడ్స్ రైచియస్నెస్ యూ నీడ్ టు బీ సేవ్డ్. నువ్వు దేవుని యొక్క నీతి కావాలంటే నువ్వు రక్షింపబడాలి. సో దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ హ్యావ్ ద పీస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. అప్పుడే నీ జీవితంలో సమాధానం అనేది ఉంటుంది. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో పీస్, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో రైచియస్నెస్, దేర్ ఈస్ నో పీస్. నీకు నీతి లేకుంటే సమాధానం ఉండదు కదా. సమాధానం ఎందుకు లేదు మన జీవితాలలో అంటే, వై దెర్ ఈస్ నో పీస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. ద కీ ఫర్ నాట్ హ్యావింగ్ పీస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, నా జీవితంలో సమాధానం లేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే నో రైచియస్నెస్. నీతి అనేది మన జీవితంలో లేదు. We depend on our own righteousness, that's why we don't have peace in our life.
మన సొంత నీతి మీద నిందపడుతున్నాం కాబట్టి, ఆధారపడుతున్నాం కాబట్టి మనకు సమాధానం అనేది లేదు. దేర్ ఇస్ నో పీస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ, మరి ఒకవేళ నేను అందరూ ఒకవేళ అడిగితే, డూ హ్యావ్ పీస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? నీ జీవితంలో సమాధానం ఉంది అంటే వీ గివ్ అవర్ ఓన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. మనకెన్నో మన సొంత అభిప్రాయాలు మనం తెలియజేస్తుంటాం. ఎందుకంటే మా జీవితంలో సమాధానం లేదు. వై దెర్ ఇస్ నో పీస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? నీ జీవితంలో ఎందుకు సమాధానం లేదంటే, నో రైచస్నెస్, నీతి అనేది లేదు కాబట్టి సమాధానం అనేది ఉండదు. కాబట్టి నో రైచస్నెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నో పీస్. If you don't have righteousness of God in your life, there is no peace of God in your life. That's why Jesus said, I give my peace unto you. నా సమాధానాన్ని నేను మీకు ఇస్తున్నాను అంటాడు. సో వెన్ హీ వాజ్ అసెండింగ్ అప్, మరి ఆయన పైకి వెళ్తున్నప్పుడు he said those words, ఈ మాటలు చెప్పినాడు, I give my peace unto you. నా సమాధానాన్ని నేను మీకు ఇస్తానని చెప్తాడు. కాబట్టి సో we need to have the peace of Christ. When you have peace in your life, you serve Christ. I'm coming to the point. మరి మనం ఒక అంశం దగ్గరికి వస్తున్నాము. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పీస్, నీ లోపల సమాధానం ఏదైనా ఉంటే, యు సర్వ్ క్రైస్ట్. నువ్వు దేవుని అప్పుడే సేవించగలుగుతావు. వితౌట్ పీస్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ వీ కెనాట్ సర్వ్ గాడ్ ఆర్ క్రైస్ట్. మన జీవితంలో సమాధానం లేకుంటే దేవుని సేవించలేము కదా. అందుకే మనము చాలాసార్లు చూస్తాం, మన ఇండ్లలో ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినాయి అనుకోండి, మనకి ఏమన్నా కుటుంబాలలో సమస్యలు, వ్యక్తిగతంగా సమస్యలు, మరి ఇండ్లలో ఏమన్నా కొన్ని పోట్లాటలు జరిగినప్పుడు, ఆ దినము చర్చకు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ముఖం కదా, మనం చూస్తాం అక్కడ. ఎందుకంటే ఇంట్లో సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి చర్చకు వచ్చినప్పుడు ముఖం అంతా వికారంగా ఉంటుంది. దేవుణ్ణి సేవించలేము. వితౌట్ పీస్ యూ కెనాట్ సర్వ్ గాడ్. దేవుని మనం సేవించలేము, ఎందుకంటే ఇంట్లో సమస్యలు మనకు. అందుకే సంఘానికి వచ్చి దేవుణ్ణి స్తుతించలేకపోతున్నాం. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు వర్షిప్ అవర్ గాడ్, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ప్రేజ్ టు గాడ్. దేవునికి మనం స్తుతి చెల్లించలేకపోతున్నాం, ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ హార్ట్. మన జీవితంలో కొన్ని ఉన్నాయి, మన హృదయంలో కొన్ని ఉన్నాయి. అందుకే మనము మన లోపల ఉన్నాయి కాబట్టి బయటికి మన పాట కూడా రాదు కదా. మన నోట్ల నుండి గానం కూడా బయటికి రాదు, ఆ పాటలు కూడా బయటికి రావు, దేవుని వాక్యం కూడా చదవలేని స్థితి. ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ నో పీస్. వితౌట్ పీస్ యూ కెనాట్ సర్వ్ క్రైస్ట్. సో విత్ పీస్ వీ కెన్ సర్వ్ క్రైస్ట్. మరి క్రీస్తుతో మనం సేవించడము సమాధానంతో. కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లింక్డ్ అప్. అన్ని కూడా ప్రతిదానికి ఒకటి కలిసి ఉన్నాయన్నమాట. రైచియస్నెస్ గివ్స్ ది పీస్ అండ్ పీస్ గివ్స్ ది సర్వీస్. నీతి అనేది నీకు సమాధానం ఇస్తుంది, సమాధానం అనేది నేను దేవుని సేవించుటకు చేస్తుంది అనమాట. If you have peace in your heart, you serve Christ. మరి దేవుని అప్పుడు మనం సేవించగలుగుతాం. కాబట్టి we have a most excellent or exalted ministry. మనకి ఎంతో అత్యున్నతమైన సేవ మనకుంది. That's why Bible says our calling is the heavenly calling. మన పిలుపు ఏంటంటే పరలోక సంబంధమైన పిలుపు అంట. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎర్త్లీ కాలింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ హెవెన్లీ కాలింగ్. అది పరలోక సంబంధమైన పిలుపు, భూ సంబంధమైన పిలుపు కాదు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు గాడ్, అది దేవునికి చెందిందనమాట. కాబట్టి వీఆర్ హియర్ టు సర్వ్ క్రైస్ట్, పీస్ ఇన్ క్రైస్ట్ అండ్ సర్వ్ ఇన్ క్రైస్ట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పీస్ ఇన్ క్రైస్ట్, యూ సర్వ్ ఇన్ క్రైస్ట్. నువ్వు సమాధానం, క్రీస్తులో నీ జీవితంలో సమాధానం ఉంటే నువ్వు దేవుని సేవించగలుగుతాం. కాబట్టి నేను ఏం సేవ చేయగలుగుతాను? హౌ కెన్ ఐ సర్వ్ ద లార్డ్? మరి దేవుని ఏ విధంగా సేవ చేయగలుగుతామంటే ఇక్కడ మనం చూస్తాం. అందుకే ఇక్కడ వీ కెన్ రిమెంబర్ ది 8 beatitudes what the Lord has given in Matthew 5th chapter on the Sermon on the Mount, or the teaching on the Sermon on the Mount. ఆ కొండ మీద ఉపదేశంలో యేసు ప్రభు 8 గుణలక్షణములు ఇచ్చినాడు, బియాటిట్యూడ్స్ ఇచ్చినాడు, సద్గుణములు ఇచ్చినాడు. ఏ విధంగా దేవుని సేవించగలుగుతాం? అక్కడ పీస్ అనే మాట కూడా చూస్తాం, నీతి అనే మాట చూస్తాం. A person who has the thirst and hunger for the righteousness, God is going to satisfy them. మరి ఎవరికైతే నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉంటారో వారిని దేవుడు తృప్తిపరుస్తాడంట. ఇఫ్ యూ హంగర్ ఫర్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని యొక్క నీతి కొరకు నువ్వు ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉంటే, గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు సాటిస్ఫై యువర్ థర్స్ట్ ఆర్ యువర్ హంగర్. నీ ఆకలి, నీ దాహము దేవుడు తీరుస్తాడు. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హంగర్? ఏ విధమైన ఆకలి దెప్పంటే నీతి కొరకు. స్ట్రైవింగ్ హంగర్ ఫర్ ది రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని యొక్క నీతి కొరకు ఆకలి కలిగి ఉండడం ఎంతో అవసరం. కాబట్టి సో మే గాడ్ హెల్ప్ us దిస్ మార్నింగ్. ద లార్డ్ ఈస్ స్పీకింగ్ టు us. దేవుడు ఈ ఉదయకాలం మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. సో జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ ద మోస్ట్
excellent minister, because he has the most excellent ministry. కదా, అందుకే ఇక్కడ మనం చూసినాం 8వ అధ్యాయంలో ఆ మాట ఉంది. 8వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో ఉంది. 8th chapter 6th verse. We are on the topic. 8వ అధ్యాయం 6వ వచనం చదవండి. కానీ ఇప్పుడైతే ఆయన మరి శ్రేష్టమైన పరిచర్యను పొందాను. ఓకే, బట్ నౌ hath he obtained a more excellent ministry. At present Jesus is in most excellent ministry. Knowing more about Jesus Christ, యేసుక్రీస్తుని గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవడము. సో మనం రక్షింపబడినాము, మరి మన ప్రభు ఏమై ఉన్నాడు మనం ఇక్కడ ఈ ఉదయకాలం తెలుసుకుంటున్నాం. సో he obtained a most excellent ministry. He did the most excellent ministry. He is doing the most excellent ministry. మరి శ్రేష్టమైన పరిచర్య చేయుచున్నాడు. You know what the Lord is doing at this time? ఈ సమయంలో యేసు ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడంటే మోస్ట్ ఎక్సలెంట్ మినిస్ట్రీ, మరి శ్రేష్టమైన పరిచర్య చేయుచున్నాడు. ఈజ్ వెరీ బిజీ, ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నాడు, ఎందుకంటే ఆయన శ్రేష్టమైన పరిచర్య చేస్తున్నాడు కాబట్టి. సో ఇఫ్ యు సీ ఇన్ 8th chapter 1st verse, now of the things which we have spoken, this is the sum. సో వాట్ ఆల్ వి హర్డ్, మనం ఏమైతే విని ఉన్నామో కదా, 1st chapter నుండి 8th chapter వరకు ఈ హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక అంతట్లో మనం విన్న వాటి యొక్క సారాంశము ఏంటి, విన్న వాటి యొక్క సారాంశం ఏంటి, అంతేనా? వీటన్నిటి గురించి మనం ఏం విన్నాము? ద కన్క్లూజన్ ఆఫ్ ది హోల్ మ్యాటర్ వాట్ వి హర్డ్ ఫ్రమ్ ద బుక్ ఆఫ్ హీబ్రూస్. ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ బుక్. ఇది చాలా గంభీరమైన పుస్తకం. ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద మోస్ట్ ఎక్సలెంట్ మినిస్ట్రీ అండ్ ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద మోస్ట్ ఎక్సలెంట్ మినిస్టర్. మరి శ్రేష్టమైన సేవకుని గురించి మాట్లాడుతుంది. He is greater than the angels, he is greater than the Aaron, he is greater than the Moses, he is superior over all the things we have heard last week. పోయిన వారం మనం విని ఉన్నాం, ఈయన అన్నిటికంటే ఉన్నతమైన వాడు యేసుక్రీస్తు. సచ్ ఎ గ్రేట్ గాడ్ వీఆర్ సర్వింగ్. ఆ గంభీరమైన దేవుని మనం సేవించుచున్నామని ఉదయకాలం మనం మర్చిపోదు. కాబట్టి సో ద సమ్, ఇవన్నిటి యొక్క మూలం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ సచ్ అన్ హై ప్రీస్ట్ హూ ఈస్ సెట్ ఆన్ ది రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ది throne of the majesty. Notice that word majesty. ఏమంది బ్రదర్, తెలుగులో చదవండి. పరమండలంలో యందు మహామహుని సింహాసనం యొక్క కుడి హస్తమున ఆసీనుడై ఉన్న ఉన్నత యాజకుని మనము కలిగి ఉన్నాం. ఏంటంట పరలోకంలో మహామహుని సింహాసనం, మహామహుని అన్నగా మ్యాజెస్టీ అంటే గ్రేటెస్ట్ అన్నమాట, అత్యున్నతమైన దేవుడు. ఆల్మైటీ గాడ్, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు. ఈజ్ అ మ్యాజెస్టీ అనగా ఆయన ఉన్నత స్థలంలో ఉన్నవాడు, పరమండలంలో ఉన్నవాడు. కాబట్టి అక్కడ మనం చూసాం, ఇక్కడ హ్యావ్ అబౌట్ 5 points హియర్. ఇక్కడ మనము 6 verses దేర్ ఆర్ అబౌట్ 5 points టు బి నోటెడ్. ఇక్కడ మనము కొన్ని 5 అంశాలు మనం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. అక్కడ మరి ఒకవేళ మీకు ఆశ ఉంటే రాసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, సో యూ క్యాన్ రైట్ డౌన్ దోస్ 5 points what we read from Hebrews 8 chapter 1 to 6. So it speaks about number 1, okay, such a great minister we have in heaven. He is a master in our lives to serve him. Okay, so మనము దేవుని సేవించుచున్నాం. సో he is the majesty, మరి ఉన్నతమైన దేవుడు అని మనం చూస్తున్నాం. సో number 1, the most exalted ministry, we have the most exalted ministry. అత్యున్నతంగా హెచ్చింపబడిన పరిచర్య మనకు ఉంది అనే దానికి ఎందుకంటే why we have the most exalted ministry, why he is the most exalted minister. ఆయన ఎందుకు ఉన్నతమైన సేవకుడు, ఉన్నతమైన పరిచర్య మనకు ఉంది అని ఎందుకు ఉంది అంటే number 1, because he is the minister of the sanctuary. He is a minister of the sanctuary. ఆయన ఏంటంటే ఆ యొక్క ప్రతిష్టాలయంలో ఉపచారకుడు. So that's why it is called the most excellent ministry. If you are serving in the church, that is most excellent ministry.
నువ్వు సంఘంలో సేవ చేస్తున్నావంటే దేవునికి ఇచ్చిన పరిచర్యలో ఏ సేవలో నువ్వు పాల్పొందుతున్నావు, ఏ పనిలో నువ్వు పాల్పొందుతున్నావు, ఏ దాంట్లో నువ్వు వాడబడుతున్నావు అంటే అది ఉన్నతమైన సేవ. సో అందుకే ఇక్కడ మనం చూస్తాం, ఇక్కడ హీ ఈస్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ ది శాంచురీ. ఆయన ప్రతిష్టాలయంలో ఉపచారకుడు. విచ్ శాంచురీ? ఏ ప్రతిష్టాలయం? నాట్ సాలమన్స్, నాట్ మోజెస్, బట్ గాడ్స్ శాంచురీ, దేవుని యొక్క ప్రతిష్టాలయంలో. సో కొన్ని మాటలు అక్కడ మనం చూసాం. తర్వాత నెంబర్ 2, ఓకే, నెంబర్ 2, వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మోస్ట్ ఎక్సలెంట్ మినిస్ట్రీ? బికాస్ హీ ఫినిష్డ్ హిస్ వర్క్. బికాస్ హీ ఫినిష్డ్ హిస్ వర్క్. ఎందుకంటే అది ఉన్నతమైన పరిచర్య. ఎందుకు చెప్పడం జరిగిందంటే ఆయన పనిని ముగించినాడు. ఈ ఫినిష్డ్ హిస్ వర్క్. ఐల్ షో యూ దట్. కొన్ని నిమిషాలలో మనం చూసాం. ఈ ఫినిష్డ్ హిస్ వర్క్. Number 2. And number 3, why it is called the most exalted ministry? ఎందుకు అత్యున్నతంగా హెచ్చింపబడిన పరిచర్య అని పిలువబడుతుందంటే బికాస్ number 3, he offered a better gift and a better sacrifice. ఆయన మరి శ్రేష్టమైన అర్పణను, శ్రేష్టమైన ఈవిని అర్పించినాడు కాబట్టి అది అత్యున్నతమైన పరిచర్య. అండ్ number 4, 4వది మనం చూస్తున్నాం. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మోస్ట్ ఎగ్జాల్టెడ్ మినిస్ట్రీ? బికాస్ హీ ఈస్ ద మీడియేటర్ ఆఫ్ ఎ బెటర్ కవనెంట్. నోటీస్ దట్ వర్డ్, బెటర్ కవనెంట్. శ్రేష్టమైన ఉడంబడిక. నువ్వు దానికి మధ్యవర్తి అంట. ఈజ్ ద మీడియేటర్. హూ? జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ ద మీడియేటర్ ఆఫ్ దట్ బెటర్ కవనెంట్. మోసెస్ వాజ్ ద మీడియేటర్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ కవనెంట్ కదా. మోషే పాత నిబంధన యొక్క ఒడంబడికు మోషే మధ్యవర్తి. ఈజ్ అ మీడియేటర్. దట్స్ వై గాడ్ స్పోక్ త్రూ మోసెస్. అందుకే దేవుడు మోషే ద్వారా మాట్లాడినాడు. సో మోసెస్ వాజ్ ది మీడియేటర్ ఆఫ్ ద లా. ధర్మశాస్త్రానికి మధ్యవర్తి మోషే. బట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ ది బెటర్ మీడియేటర్ ఆఫ్ ది బెటర్ కవనెంట్. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద బెటర్ కవనెంట్. అది శ్రేష్టమైన ఒడంబడిక. And number 5, why it is called the most exalted ministry? ఎందుకు శ్రేష్టమైన పరిచర్య అని పిలువబడుతుందంటే బికాస్ he established a better promises. ఎందుకు అది ఉన్నతమైన పరిచర్య, ఉన్నతమైన పరిచారకుడు అని ఎందుకు పిలువబడుతుందంటే బికాస్ he established. notice that word, established. స్థాపించినాడంట. He didn't say, but he established. ఆయన చెప్పలేదు, దాన్ని స్థాపించినాడు. He established a better promises. శ్రేష్టమైన ఏముంది బ్రదర్? శ్రేష్టమైన వాగ్దానాలపై స్థాపించబడిన. శ్రేష్టమైన వాగ్దానాల మీద స్థాపించినాడంట. He established. Notice that word, established. విల్ కమ్ టు ఒక్కొక్క పాయింట్ని మనం చూస్తున్నాం. సో వీ హ్యావ్ ది 5 points. 5 అంశాలు మనం చూస్తున్నాం. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ది 5 points ఫ్రమ్ 6 verses. 6 వచనాలను నేను తీసుకున్నాను. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మై పర్సనల్ పాయింట్స్. నా వ్యక్తిగతమైన పాయింట్స్ లేవు, కానీ ద పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద బైబిల్లో నుంచే మనం చూస్తాం. సో ద మోస్ట్ ఎగ్జాల్టెడ్ మినిస్ట్రీ ఆర్ ది మోస్ట్ ఎగ్జాల్టెడ్ మినిస్టర్ హూ ఇస్ జీసస్ క్రైస్ట్, బికాస్ హీ ఈస్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ ది శాంచురీ. ఆయన మరి అక్కడ గుడారంలో, ప్రతిష్టాలయంలో ఆయన ఉపచారకుడంట. జీసస్ క్రైస్ట్, he worked in his sanctuary. God working in his sanctuary. దేవుడు తన ప్రతిష్టాలయంలో పని చేయడము. Is there any need for God to work in his sanctuary? దేవుడు తన సేవలు, తన గుడారంలో, తన ఇంట్లోనే దేవుడు పనిచేయడానికి ఏమైనా అవసరం ఉందా? కదా, మన ఇళ్ళల్లో మనం పనిచేయడానికే బద్దకిస్తాం. వీ స్ట్రగుల్ టు వర్క్ ఇన్ అవర్ హౌసెస్. వీ నీడ్ సర్వెంట్స్ కదా. మనకు పనివారు అవసరం. బట్టలకు పనివారు కావాలి, బాసనలకు పనివారు కావాలి, ఇల్లు ఉడవడానికి పని కావాలి, వంట వండడానికి పనివారు కావాలి, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇస్త్రీ చేయడానికి పనివాడు కావాలి. సో అన్నిటికీ మనకు ఒకరు సహాయం అవసరం. కానీ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ హౌస్, నీ ఇంట్లో పని చేయడం. కాబట్టి ఈ నెవర్ థాట్ ఇట్ యాజ్ అ రాబరీ కదా. ఆయన ఏమనుకున్నాడంట చూద్దాం. అక్కడ ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రికలో లేదు చేయలేదు.
ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక, బుక్ ఆఫ్ ఫిలిపియన్స్, 2nd chapter, 6th verse. Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant. ఏం చేసినాడంట? చదవం తెలుగులో. ఆయన దేవుని స్వరూపి అయి ఉండి దేవునితో సమానుడైనట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని తలంచక తనను తాను రిక్తునిగా చేసుకొని ఒక సేవకుని రూపమును ధరించి మనుషుల పోలికలో చేయబడెను. సో యేసు ప్రభు అంట తను ఒక సేవకుని రూపం ధరించినాడంట. హీ టుక్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సర్వెంట్. సంఘంలో మరి మనము దేవుని సేవకులుగా ఉండడము మనం ఏమనుకుంటామంటే చాలా చిన్న స్థాయి అనుకుంటాము. సర్వింగ్ గాడ్ ఇన్ హిస్ చర్చ్, వి థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లో జాబ్, చాలా చిన్న పని అనుకుంటాము. ఎందుకు ఆ విధంగా అనుకుంటారో తెలుసా? ఐ హ్యావ్ రీజన్ ఫర్ దట్. ఎందుకు ఆ విధంగా మనుషులు అనుకుంటారంటే, చాలా తక్కువ పని అని ఎందుకు అనుకుంటారో తెలుసా? వాళ్ళు అనుకోవడంలో తప్పులేదు. ఎందుకు అనుకుంటారంటే వారిని చూసేవారు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా నీచంగా చూస్తారు. అంటే సేవకుడు అంటే సేవకుడిలాగానే చూస్తారు ఎవరు? చూసేవారు. వాళ్ళు అందుకే యేసు ప్రభు అంట తను తగ్గించుకొని ఒక మానవ రూపం ధరించుకొని ఒక సేవకుని రూపం ధరించుకొని సేవకుడుగా వచ్చినందుకు యేసు ప్రభు ఎలా చూస్తున్నారు మనుషులు? ఆయన దగ్గర సమస్య లేదు, చూసే వారి దగ్గర సమస్య ఉంది. కాబట్టి దేవుని సంఘంలో సేవించడంలో తప్పు లేదు. సేవ చేసే వారిని చాలా క్రిందికి చూడడము. అంటే కొంతమంది ఏ విధంగా చూస్తారంటే సేవకుడు అంటే మా కింద ఉండాలి కదా. చాలాసార్లు మనం వింటుంటాం, మా కింద ఉండాలండి, మా అండర్లో ఉండాలి. అందుకే కొన్ని చర్చెస్లలో మనం చూస్తుంటాం, కొన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంటాయన్నమాట. అందుకే కొన్ని చర్చెస్లలో డీకన్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ డీకన్ బోర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే పాస్టర్ని కంట్రోల్ చేయడం మనం చూస్తుంటాం. అంటే కూర్చోమంటే కూర్చోవాలి, లేవమంటే లేవాలి, పొమ్మంటే పోవాలి, చెప్పమంటే చెప్పాలి, చెప్పొద్దంటే చెప్పొద్దు. అంటే మేం చెప్పినట్టు వినాలండి అని చెప్తుంటారు. కాబట్టి అందుకే కొంతమంది దేవుని సేవకు రావడానికే భయపడుతుంటారు. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు అత్యున్నతమైన దేవుడు ఆ సేవనిచ్చినాడు. కాబట్టి ఆ దేవుని మనం సేవించున్నాం. సో మనం అది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. సో దేవుడు అంటే ఒక మానవ రూపం ధరించుకున్నాడు. ఈ టుక్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ సర్వెంట్, ఒక సేవకుని రూపము ధరించినాడు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని సేవ నీచంగా తలంచకూడదు, అంటే చాలా చిన్నగా తలంచకూడదు. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఎ మోస్ట్ ఎగ్జాల్టెడ్ మినిస్ట్రీ. అత్యున్నతమైన సేవ దేవుడు మనకి ఇచ్చినాడు. క్రింది సేవ కాదు, నీచమైన సేవ కాదు. మన దగ్గర అందరము ఆ విధంగా మన ప్రాంతంలో ఆ నీచమైన సేవగా చేసినారు. దేవుని సేవించడం మనము అత్యున్నతమైన పరలోక సంబంధమైన సేవ చేస్తున్నాము. అది మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి సో ఫస్ట్ వర్స్లో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, నౌ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ స్పోకెన్ దిస్ ఈస్ సమ్, వీ హ్యావ్ సచ్ ఎన్ హై ప్రీస్ట్ హూ ఈస్ సెట్ ఆన్ ది రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ది థ్రోన్ ఆఫ్ ది మ్యాజెస్టీ ఇన్ ది హెవెన్స్. పరమండలంలో ఆ సింహాసనం దగ్గర, సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడంట. అక్కడ మనం చూసినాం కూర్చున్నాడు అనే మాట ఉంది కదా, కూర్చున్నాడు. సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇక్కడ ఒక గంభీరమైన పాఠం ఉంది. జీసస్ సిట్టింగ్ ఆన్ ది థ్రోన్ యాజ్ ఏ హై ప్రీస్ట్. ఒక ప్రధాన యాజకుడుగా సింహాసనం మీద కూర్చోవడము, దాన్ని మనం గమనిస్తాం కొన్ని నిమిషాలు. జస్ట్ మెడిటేట్ ఆన్ దట్ వర్డ్, జీసస్ సిట్టింగ్ ఆన్ ది థ్రోన్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ హై ప్రీస్ట్. ఒక ప్రధాన యాజకుడుగా ఆ సింహాసనం మీద కూర్చోవడం మనం చూస్తున్నాం. టు అండర్స్టాండ్ దట్, దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు ది ఎర్త్లీ టాబర్నాకల్ ఆర్ ది ఎర్త్లీ టెంపుల్. మరి ఈ భూ సంబంధమైన గుడారము, భూ సంబంధమైన ప్రతిష్టాలయము లేకుండా మందిరంను అర్థం చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ నోటీస్ ఇన్ టాబర్నాకల్ ఆర్ ఇన్ టెంపుల్ ఆన్ ది ఎర్త్, భూమి మీద ఉండే గుడారము లేకుంటే ప్రతిష్టాలయంలో ప్రధాన యాజకుడు
కూర్చోడానికే ఎక్కడ కూడా ఒక కుర్చీ, ఒక సోఫా, ఒక రెక్లైనర్, ఒక బెడ్ ఎక్కడ కూడా టాబర్నాకిల్లో లేదు. On the earthly tabernacle, we don't see a chair for the high priest, or sofa, or recliner, or bed to rest. He has no place to sit. God has not given him a place to sit in the tabernacle. Why God has not given? Is God unfair? దేవుడు మరి అక్కడ ఏమి మేలు చేయలేదా దేవుడు అక్కడ? దేవుడు ప్రధాన యాజకుడికి కూర్చోడానికి గుడారంలో ఎందుకు చైర్ ఇవ్వలేదు? హ్యావ్ యు ఎవర్ థాట్ దట్? ఎప్పుడైనా మనం తలంచినామా? బట్ జీసస్ ఇన్ ట్రూ టాబర్నాకిల్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద థ్రోన్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? అది అర్థం ఏంటి? So as long as you are on the earth, you have unfinished work. As long as I live, నువ్వు ఎంతకాలం అయితే నువ్వు బ్రతుకుతావో, till your last breath, you have to work for the Lord. నీ చివరి శ్వాస వరకు దేవుని సేవించడము. So the high priest, he has to work continually. No sitting, no taking rest, no sleeping. He has to work continually. అతను ఎడతెగకుండా పని చేయాలి గుడారంలో. He has no resting place in the tabernacle on the earth. భూమి మీద ఉండే గుడారంలో అతనికి అనగా విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, అలసిపోయి కూర్చోడానికి చైర్ కూడా లేదంట. దేవుడు పెట్టలేదు అక్కడ. సో దాని అర్థం ఏంటంటే, సంఘంలో ఇన్ ద చర్చ్ God has given us the ministry not to take rest upon it, but to work upon it. దాని మీద మనం విశ్రాంతి తీసుకోవడం కాదు, అలసట తీసుకోవడం కాదు, దాని మీద మనం పని చేయడము. In the church we are not to be slothful. మనం సంఘంలో సోమర్లమై ఉండకూడదు. We are to be fervent in his business. ఆయన పనిలో మనము జాగరూకులమై ఉండాలి. We have to work constantly. Don't take rest, because Jesus is your rest. ఎందుకంటే యేసు ప్రభువే మన విశ్రాంతి అన్నాడు. That's why Jesus said, come unto me all ye that worketh and have the heavy laden, I'll give you the rest. నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తానని చెప్పినాడు. కాబట్టి Jesus is your rest. సో ఇక్కడ మనం చూస్తాం, ఇక్కడ but Jesus is sitting on the throne. మరి యాజ్ అన్ హై ప్రీస్ట్, ప్రధాన యాజకుడుగా యేసు ప్రభు ఆ గుడారంలో కూర్చోవడం, అంటే ఆ సింహాసనం మీద కూర్చోవడం అర్థం ఏంటంటే, ఇట్ గివ్స్ అస్ ది బ్యూటిఫుల్ కాన్సోలేషన్. ఎంతో గంభీరమైన ఆదరణ ఇస్తుంది. ఏంటంటే ఇట్ గివ్స్ అస్ ది బ్యూటిఫుల్ హోప్. ఒక గంభీరమైన నిరీక్షణ ఇస్తుంది. ఏంటంటే జీసస్ హ్యాస్ ఫినిష్డ్ హిస్ వర్క్ ఆన్ ది ఎర్త్. దట్స్ వై ఈస్ సిట్టింగ్ ఆన్ ది థ్రోన్. యేసుక్రీస్తు తన పనిని ముగించినాడు. అందుకే ఇక్కడ సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉన్నాడు. సో దట్స్ వై ఆన్ ది మనం సండే సాయంకాలం మనం చూస్తున్నాము, టాబర్నాకిల్ లేకుంటే టెంపుల్ సంగతి చూసినాము. ఈ భూమి మీద ఉండే గుడారము, ఈ భూమి మీద ఉండే ప్రతిష్టాలయమును మనుషులు పాడు చేసినారు, దాన్ని పడగొట్టేసినారు, అపవిత్రము చేసినారు. కానీ పరలోకంలో ఉండే గుడారము, there is temple in heaven. At present there is temple in heaven. ఈ సమయంలో పరలోకంలో టెంపుల్ ఉంది, which is God's presence. God's throne, దేవుని యొక్క సింహాసనం మనం చూస్తున్నాం, which is holy. Praise God for that. దేవునికి వందనాలు. ఆయన ప్రతిష్టాలయము పరిశుద్ధంగానే ఉంది. భూమి మీద పాడు చేస్తున్నారు. most of us we defile the church. సంఘాన్ని మనం పాడు చేస్తుంటాము. బట్ గాడ్స్ ప్రెసెన్స్ ఈజ్ హోలీ ఫర్ ఎవర్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినాం, ఇక్కడ అందుకే ఇక్కడ జ్ఞాపం చేసుకుంటే, సో ఇట్ గివ్స్ ది బెటర్ పిక్చర్ దట్ జీసస్ సిట్టింగ్ ఆన్ ది థ్రోన్ అండ్ ది హై ప్రీస్ట్ ఆన్ ది ఎర్త్ వర్కింగ్. మరి ప్రధాన యాజకుడు భూమి మీద పనిచేయడము. సో ఏంటంటే మనము దేవుని కొరకు మనం జీవిత కాలమంతా కూడా దేవుని సేవించడము. ఆల్ ద డేస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ వీ నీడ్ టు వర్క్
ఫర్ ద లార్డ్. ఎవ్రీవన్, ప్రతి ఒక్కరము దేవుని కొరకు పనిచేసే వారము. కాబట్టి నౌ కమ్స్ అ క్వశ్చన్, ఇక్కడ ప్రశ్న వస్తుంది, మరి ఇక్కడ మనం అందరం కూడా రక్షింపబడినాము, మరి దేవుని కొరకు నువ్వు ఏం పని చేస్తున్నావు? వర్క్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ద లార్డ్. మనం ఎట్లా ఉన్నామంటే హాయిగా పడకేసుకొని పండుకున్నాం, అంటే ఆత్మీయమైన జీవితంలో హాయిగా నిద్రపోతున్నాము. అందుకే దేవుడు మనకు కళ్ళని ఇచ్చినాడు. ఎట్లాంటి కళ్ళని ఇచ్చినాడంటే, మన కళ్ళు ఎంత గంభీరమైనవి అంటే, మన కళ్ళు ఎంత డిగ్రీలో చూస్తుందో తెలుసా? అవర్ ఐస్ విజన్ అంటే డిగ్రీ ఎంత డిగ్రీస్లో చూస్తుందంటే, ఇట్ సీస్ 180 degrees, 180 డిగ్రీలు చూస్తుంది అనమాట. నేను కన్నిట్లో స్ట్రేట్ చూస్తే నీ విజన్లో పక్కకున్నవి కూడా కనబడతాయి. ఇట్ హ్యాస్ అ వైడర్ విజన్, ఇట్ ఈస్ 180 degrees విజన్. దట్స్ వై పాల్ సేస్ వాక్ సర్కమ్స్పెక్ట్లీ, చుట్టూ చూసుకుంటే నడుమన్నాడు. అంటే ది వైడర్ విజన్ ఇట్ షుడ్ బి ఎన్లార్జ్డ్, అది ఇంకా వెళ్ళాలి, అంటే చుట్టూ చూచే అంత రావాలి. కాబట్టి దేవుడు మనకు అటువంటి దృష్టి ఇచ్చినాడు. మరి ఉదయకాలం దేవుడు మనతో మాట్లాడేది అదనమాట. అందుకే మోజెస్ని దేవుడు జ్ఞాపం చేస్తాడు. మోజెస్ వాజ్ ఫెయిత్ఫుల్ సర్వెంట్ ఇన్ హిస్ హౌస్. ఆయన ఇల్లంతట్లో మోషే నమ్మదగిన వాడంట. హీబ్రూస్ 3rd chapter 1st verse లో ఉంది, మోజెస్ వాజ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ 40 years. కదా, when he was 80 years, God called him out. ఆయన 80 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు దేవుడు తనను పిలిచినాడు. At the age of 80 years, from 80 years till 120 years, he was faithful in the house of God. In that old age, he was serving God. దేవుని సేవించుచున్నాడు. For 40 years continually he served God. దేవుణ్ణి 40 సంవత్సరాలు సేవించినాడు. వావ్, దట్స్ వై ఈస్ కాల్డ్ ది ఫెయిత్ఫుల్ మ్యాన్. అందుకే ఆయన నమ్మదగిన వాడని పిలవడం మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం మోషే దేవుని ఇల్లంతట్లో నమ్మదగిన వాడని మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ మనము గమనిస్తే, ఈజ్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ ది సెంచురీ. ఆయన ప్రతిష్టాలయంలో మరి ఒక పరిచారకుడు, ఉపచారకుడు అయి ఉన్నాడంట. సో అందుకే ఇక్కడ 2nd verse లో ఇక్కడ మనం చూస్తాం, హీబ్రూస్ 8th chapter 2nd verse, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 2వ వచనము. A minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. తెలుగులో చదువు. మనుషుడు కాక ప్రభువు చేసిన నిజమైన గుడారంనకు మరియు ప్రతిష్టాలయంనకు ఆయన ఉపచారకుడై ఉన్నాడు. మనిషి చేయని గుడారము అంటే దేవుడు చేసిన గుడారము లో యేసు ప్రభు ఉపచారకుడుగా పనిచేస్తున్నాడంట. సో అందుకే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, సో మినిస్టర్ ఆఫ్ ది సాంచురీ, నాట్ మేడ్ బై మ్యాన్, హీ ఈజ్ అ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎ ట్రూ టాబర్నకల్. నిజమైన గుడారము. అక్కడ ఎందుకు రాయబడింది నిజమైన గుడారం అని? వై ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ట్రూ టాబర్నకల్? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ హెవెన్, పరలోకంలో ఉంది ఆ గుడారము. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, అందుకే ఇక్కడ దట్స్ వై జీసస్ when he came on the earth, he established his own tabernacle, his own church. ఆయన సొంత సంఘమును స్థాపించినాడు కదా. Matthew 16:18, I will build my church upon this rock. ఈ బండ మీద నేను నా సంఘమును కడతాను, which is the true church. నిజమైన సంఘము. There are false churches on this earth. ఈ భూమి మీద ఎన్నో తప్పుడు సంఘాలు ఉన్నాయి. బట్ there is one true church. ఒక నిజమైన సంఘం ఉంది. That true church we have to find out. ఆ నిజమైన సంఘం ఏంటిది? అది మనం కనుగొనడం అవసరం. So Jesus established his church. I will build my church. And also he says in 1 Corinthians 3rd chapter, upon this foundation if any man builds, upon this church if any man works. ఏ పునాది మీద అయితే ఒక మనిషి దాన్ని స్థాపించినాడో, అంటే దాని మీద కట్టుకుంటాడో, ఆ పునాది ఎవరంటే క్రీస్తు. క్రీస్తు అనే బండ మీద ఎవరైతే తను కట్టుకున్నాడో, అనగా మనము సంఘంలో దేవుని ఇంట్లో పనిచేసే వారంగా ఉండాలి.
కాబట్టి ఆయన మందిరంలో మనం పనిచేసేవారం. ఎందుకంటే ఆయన మందిరంలో ఎవరైతే పనిచేస్తారో వారిని దేవుడు ఒకటే మాటతో ఆయన సన్నిధిలోకి పిలుచుకుంటాడు. ఏంటా మాట? బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, thou faithful and good servant. He calls with us with that. దాంతో దేవుడు మనల్ని పిలుస్తాడంట. కాబట్టి సో ఈజ్ ది మినిస్టర్ ఆఫ్ ది సాంచురీ, హీ ఈజ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది చర్చ్. సంఘానికి ఆయన శిరస్సు అయి ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన ప్రతిష్టాలయంలో, ఆయన సంఘంలో దేవుడు సంచరించుచున్నాడు. అందుకే వి హ్యావ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. మనకు గంభీరమైన ఉదాహరణ ఉంది ప్రత్యక్షత గ్రంథం 7వ అధ్యాయంలో, మొదటి అధ్యాయము, 2వ అధ్యాయం, 3వ అధ్యాయంలో, 2-3 అధ్యాయాలలో మనం చూస్తాం. Revelation 2nd chapter and 3rd chapter, we see that Jesus walking in the midst of the golden candlesticks. ఆ 7 మైనపు వత్తి సమయం మధ్యలో యేసు ప్రభు సంచరించడం మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి జీసస్ ఇన్ హిస్ చర్చ్, ఆయన సంఘంలో యేసు ప్రభు ఉండడం. సో హీ ఈస్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ ది సాంచురీ. జీసస్ ఈజ్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ దిస్ సాంచురీ ఆఫ్ హిస్ చర్చ్. ఆయన సంఘంలో ఆయన సేవకుడుగా, ఆయన పరిచారకుడుగా ఉన్నాడు అనేది మనం చూడగలుగుతున్నాం. కాబట్టి నెంబర్ 2, ఈ ఫినిష్డ్ హిస్ వర్క్. ఆయన పనిని ముగించినాడు. వెన్ హీ ఫినిష్డ్, ఎప్పుడు ముగించినాడు? ఆన్ ద క్రాస్ హీ సెడ్, ఆ శిలువ మీద అన్నాడు, ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్. ఇది సమాప్తమాయను. వాట్ ఈస్ ఫినిష్డ్? ఏమి సమాప్తమైంది? మ్యాన్ కైండ్ సాల్వేషన్, మానవుని రక్షణ సమాప్తమైంది. వెన్ హీ ఫినిష్ దట్ వర్క్ హీ గేవ్ అప్ హిస్ గోస్ట్. ఆయన పనిని ఎప్పుడైతే ముగించినాడో తన ప్రేతమును అప్పగించినాడు, తన ప్రాణంను అప్పగించినాడు. హీ లే డౌన్ హిస్ లైఫ్ వెన్ హీ ఫినిష్డ్ హిస్ వర్క్. ఆయన పనిని ముగించినాడు. ఆన్ ద క్రాస్ జీసస్ ఫినిష్డ్ హిస్ వర్క్. దట్స్ వై హీ సిట్టింగ్ ఆన్ ది థ్రోన్. ఆ సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉన్నాడు, ఎందుకంటే ఆయన పని ముగించేసినాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినాం, ఇక్కడ మనం కూడా ఈ భూమి మీద దేవుని సేవిస్తూనే ఉంటే పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు విశ్రాంతి ఇస్తాడంట. కాబట్టి దేవుడు గంభీరమైన పరిచర్య మనకి ఇచ్చినాడు. సో దేవుడు మనకి ఇచ్చిన జ్ఞాపకం చేసేది ఏంటంటే ది ఫినిష్డ్ వర్క్. వాట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ వర్క్? ది సాల్వేషన్. రక్షణ అనేది సంపూర్తి అయింది. సో మనకు ఈ ఆఫర్డ్ అ బెటర్ సాక్రిఫైస్, శ్రేష్టమైంది అర్పించినాడు. ఏంటి శ్రేష్టమైంది? వాట్ ఈస్ ద బెటర్? హిస్ బ్లడ్, ఆయన రక్తము. హిస్ బ్లడ్ ఈస్ ద ప్రెషస్ వన్. సో 1 Peter 1:19, మొదటి పేతురు 1:19 చూద్దాం. 1 Peter 1:19, 1 Peter 1:19, విల్ ఫినిష్. 1 Peter 1:19, మొదటి పేతురు 1:19. కానీ నిష్కలంకమైనదియు మరియు డాగులేని గొర్రెపిల్లగానున్న క్రీస్తు యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తంతో విమోచింపబడితిరి. We are redeemed by the precious blood of Christ. Hebrews 9:12 కూడా మనం చూస్తాం. He offered, he took his blood and went into the holy of holies. ఆ అతి పరిశుద్ధమైన స్థలంలో తన రక్తం తీసుకొని వెళ్ళినాడు. And he sprinkled his blood upon the mercy seat. ఆ అనగా ఆ కరుణపీఠం మీద తన రక్తమును ప్రోక్షించినాడంట. సో అది శ్రేష్టమైన అర్పణ. సో దట్ ఈస్ ద బెటర్ సాక్రిఫైస్. హిస్ బ్లడ్, ఆయన రక్తము మన కొరకు చిందింపబడింది. కాబట్టి ప్రియులరా, దేవుడు మన కొరకు తన రక్తమును కార్చినాడు. హీ షర్డ్ హిస్ బ్లడ్ ఫర్ us. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ ఎ మోస్ట్ ఎక్సలెంట్ మినిస్ట్రీ. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఎ బెటర్ కవెనెంట్. మనకు బెటర్ కవెనెంట్ ఎందుకంటే ఈజ్ అవర్ మీడియేటర్. క్రైస్ట్ ఈజ్ అ మీడియేటర్ బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ యూ. నీకు దేవునికి మధ్యలో యేసుక్రీస్తు మధ్యవర్తి. ఈ దినము ఆ మధ్యవర్తి నీకు లేకుంటే నువ్వు బ్రతకలేవు ఇక్కడ. వితౌట్ మీడియేటర్ యూ కెనాట్ లివ్, బికాస్ జీసస్ హ్యాస్ బికమ్ అ మీడియేటర్ ఫర్ us. మన కొరకైనా ఒక మధ్యవర్తి అన్నాడంట. అండ్ ఆల్సో హీ హాజ్ ఎ బెటర్ ప్రామిస్. శ్రేష్టమైన వాగ్దానం ఉంది. దట్స్ వై Colossians 3:1-2, కొలస్సీ 3:1-2 మనం చూస్తాం. సెట్ యువర్ అఫెక్షన్ ఆన్ ద థింగ్స్ అబౌవ్. మీ అనురాగమును పైనుండే వాటి మీద ఉంచుకోవాలంట. ఎందుకంటే అచ్చట నుండి ప్రభు వస్తున్నాడు. సీక్ దోస్ థింగ్స్ అబౌవ్. పైనుండే వాటి కొరకు వెతకాలి. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఎ బెటర్
ప్రామిసెస్ కదా. చదవండి తెలుగులో మొదటి 2 వచనాలు. అయితే మీరు క్రీస్తు లేపబడి ఉండిన యెడల పైనున్న వాటినే వెదకొడి, అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడి హస్తమున కూర్చుని ఉన్నాడు. దేవుడు కుడి హస్తమున కూర్చొని ఉన్నాడంట. సో అందుకే యేసు ప్రభు ఎందుకు కూర్చొని ఉన్నాడు అక్కడ అంటే మనకు శ్రేష్టమైన వాగ్దానము, ఆ బెటర్ ప్రామిస్ ఇవ్వడానికి. ఆ బెటర్ ప్రామిస్ ఏంటంటే పరలోకము, దేవుని సన్నిధి, గాడ్స్ ప్రెసెన్స్. పరలోకం 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 అంటే ఏంటి? పరలోకం నేను పరలోకానికి పోతా ఏంటి పరలోకానికి పోవడం అంటే? గోయింగ్ టు హెవెన్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? We always listen people saying I go to heaven. What does it mean going to heaven? పరలోకానికి పోవడం అంటే ఏంటి? Have you ever thought that? ఎప్పుడు తలంచిన పరలోకానికి పోవడం అంటే ఏంటి? బీయింగ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని సన్నిధిలో ఉండడము, బీయింగ్ విత్ ద లార్డ్, దేవునితో ఉండడము. సో అది గంభీరమైన దృశ్యం మనకు దేవుడిచ్చేది. సో సెట్ యువర్ అఫెక్షన్ ఆన్ ద థింగ్స్ అబౌవ్, పైనుండే వాటి మీద మీ అనురాగంను నిలుపుకోవాలంట. సో ఎందుకంటే యేసుప్రభు అక్కడ నుండి వస్తున్నాడు కాబట్టి వి సీ ది సీటెడ్ క్రైస్ట్ అండ్ వి సీ ది సర్వెంట్ క్రైస్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, అక్కడ సేవకుడైన యేసు ప్రభుని చూస్తున్నాం, అక్కడ పరలోకం నుండే క్రీస్తుని మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఫర్ మీ, నా కొరకు యేసు ప్రభు అక్కడ ఉన్నాడు అనేది మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, ఇక్కడ దేవుడు అంటాడు మోషే కంట ఒక డివైన్ ప్యాటర్న్ ఇచ్చినాడు. ముగించుకుందాం, ఇంకా లాస్ట్ పాయింట్ నేను చెప్పి ముగిస్తాను. గాడ్ హెస్ గివెన్ మోసెస్ ఎ డివైన్ ప్యాటర్న్ విచ్ ఇస్ ద ట్రూ ట్యాబర్నకల్ అండ్ హీ హెస్ గివెన్ ది బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ దట్ ట్రూ ట్యాబర్నకల్ టు మోసెస్. మోషేకు ఆ నిజమైన గుడారము యొక్క ప్రతిమను, ఆ పిక్చర్ని మోషేకి ఇచ్చినాడు, ఆ గుడారాన్ని కట్టుమని. అసలైంది ఒరిజినల్ పైన ఉంది. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా పరలోకంలో ఉండే విషయాలను చూస్తూ మనల్ని ఆ విధంగా నడుమని చెప్తాడు. అందుకే మీరు గమనిస్తే ఉపమానాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? పరలోకంలో ఉండే సత్యము భూమి మీద వాటితో పోల్చి చెప్పడం అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ పారబుల్స్? Parables are the heavenly things. It is compared with it has been taught by comparing these earthly things. భూ సంబంధమైన వాటితో పోల్చి చెప్పడం అన్నమాట. ది హెవెన్లీ ట్రూత్స్, ఆ పరలోక సంబంధమైన సత్యము చెప్పడం అన్నమాట. సో పరలోకంలో ఉండే విషయాలను దేవుడు తెలియజేసినాడు. కాబట్టి ఈ ఉదయకాలం దేవుడు మనకు ఒక డివైన్ ప్యాటర్న్ ఇచ్చినాడు. గాడ్ హెస్ గివెన్ us a divine pattern. What is divine pattern? The salvation and the church. Only 2 things. నిజమైన రక్షణ, నిజమైన సంఘము. హిస్ చర్చ్, దట్ ఈస్ ద డివైన్ ప్యాటర్న్. అది నిజమైన మరి రక్షణ, నిజమైన సంఘం అనేది దేవుడు ఇచ్చినాడు అనేది మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి when you follow the divine pattern, ఎప్పుడైతే పరలోక సంబంధమైన ఆ యొక్క ప్యాటర్న్ని మనం ఫాలో అవుతామో, you will have the good success in your life. Divine pattern, if you follow the divine pattern, you will have a good success in your life. నీ జీవితంలో ఆ పరలోక సంబంధమైన క్రమము నువ్వు ఎప్పుడైతే ఫాలో అవుతావో, అందుకే యేసు చెప్పినాడు, సీక్ ye first the kingdom of God and his righteousness. సో దేవుని రాజ్యం అయిన నీతిని మొదట వెతుకుమన్నాడు. సో పరలోకంలో ఉండే విషయాలను వెతుకుమన్నాడు. ఎప్పుడైతే వాటిని మనం చేస్తామో దేవుడు ఇక్కడ మనకు మంచి సక్సెస్ ఇస్తాడు. వన్ మ్యాన్ ఇన్ ద బైబుల్ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ సక్సెస్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. ఒక వ్యక్తి బైబిల్లో తన జీవితంలో మంచి అభివృద్ధి లేకుంటే సక్సెస్ పొందినాడు. ఎవరంటే జాషువా. he followed the Lord and had a good success in his life. జాషువా దేవుని ఒక వాక్యాన్ని విని దాని ప్రకారంగా చేసినాడు కాబట్టి తను ఆశీర్వాదం పొందినాడు అనేది మనం చూడగలుగుతున్నాం. కాబట్టి సో దేవుడు మనకు సాయం చేయాలి. వి హ్యావ్ ఎ డివైన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ద బైబిల్లో మనకు డివైన్ ప్యాటర్న్ ఉంది. పరలోక సంబంధమైన ఒక ప్యాటర్న్ ఉంది. ఏంటి ఆ ప్యాటర్న్ అంటే, many in the Bible have followed the divine pattern and many in the Bible have not followed the divine pattern. చాలా మంది
బైబిల్లో కొంతమంది ఇది ఫాలో చేసినారు, కొంతమంది దాన్ని తృణీకరించినారు, దేవుని యొక్క ప్రణాళికను. సో వాట్ ఈస్ డివైన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ యువర్ ఇండివిజువల్ లైఫ్? వాట్ ఈస్ డివైన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్? వాట్ ఈస్ డివైన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ యువర్ చర్చ్ లైఫ్? దట్ వీ షుడ్ నో. మన జీవితంలో, నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో పరలోక సంబంధమైన ఆ ప్యాటర్న్ దేవుడు నీకు ఏమి ఇచ్చినాడు? మనందరికీ దేవుడు ఒక ప్రణాళిక ఇచ్చినాడు, ఒక ప్యాటర్న్ ఇచ్చినాడు. ఈ విధంగా మనం ఉండాలి. దేవుడు చెప్పినాడు పరలోకం నుండి, ఎన్నో చెప్పినాడు దేవుడు, మనకు డివైన్ ప్యాటర్న్ ఇచ్చినాడు. అది నీ వ్యక్తిగతంగా, యువర్ ఇండివిజువల్ లైఫ్, యువర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్, నీ కుటుంబంలో కూడా ఈ డివైన్ ప్యాటర్న్, ఎప్పుడైతే దైవ సంబంధమైన ఆ ప్యాటర్న్ ఆ ఫాలో అవుతామో కుటుంబంలో సమాధానం అనేది ఉంటుంది. సంఘంలో ఎప్పుడైతే దైవ సంబంధమైన ప్రణాళిక చేస్తామో సంఘము అభివృద్ధి చెందుతుంది. కాబట్టి దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక. ఆ విధంగా మనం దేవుని యొక్క ఇంట్లో ఈ శ్రేష్టమైన అర్పణ ఇచ్చినాడు. ఆ శ్రేష్టమైన ఈవిని దేవుడు అర్పించినాడు. ఆ ఉన్నతమైన పరిచర్యలో ఆ పరిచారకుడిగా యేసుప్రభు ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఈ భూమి మీద ఆయన సంఘంలో, ఆయన ప్రణాళిక ప్రకారము, ఆయన పద్ధతి ప్రకారము ఈ సంఘంలో నీ ఒక సంఘ సభ్యుడిగా మనమందరం కూడా దేవుని కొరకు శ్రేష్టమైన పరిచర్య చేయడానికే దేవుడు మనకు జ్ఞానం చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే మనకు ముందుగా యేసుప్రభు ఉన్నాడు. ఆయన ఒక సేవకుడుగా, దేవుని ఇంట్లో ఆయన సేవకుడుగా పనిచేస్తున్నాడు, ఇప్పటికీ చేస్తున్నాడు. మరి మనము దేవుని ఇంట్లో సేవకుల్లాగా, ఆయన పనివారిగా పని చేయడము దేవుడు మనకు జ్ఞానం చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ప్రియులారా, మనకు దేవుడు హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకోమని చెప్పలేదు, ఆయన కొరకు సేవ చేయమని చెప్పినాడు. నా కాడిని మీరు మోయండి అన్నాడు. టేక్ మై యోక్ అపాన్ యూ. నా కాడిని మీరు మోయండి అండ్ ఫాలో మీ, నన్ను వెంబడించండి. సో మన జీవితంలో ఆ సేవ చేయడానికే, దేవుణ్ణి సేవించడానికే, నువ్వు దేవుని ఎలా సేవిస్తావు నువ్వు తెలుసుకో. బికాస్ గాడ్ హెస్ గివెన్ యూ అ డివైన్ ప్యాటర్న్ టు సర్వ్ హిమ్. If you wanted to know that pattern, go to the scriptures and find out what is the divine pattern in my life to serve the Lord in the divine pattern way. ఆ దైవ సంబంధమైన ఆ ప్రణాళిక ప్రకారము దేవుడు నన్ను ఏ విధంగా సేవించమంటున్నాడు, నేను ఏ విధంగా సేవించాలనో బైబిల్ చదువు, తెలుసుకో. నువ్వు దేవుని ఏ విధంగా సేవించాలనో, ఏ ప్రణాళికలో దేవుని సేవించాలనో, ఏ విధంగా దేవుని వెంబడించాలనో తెలుసుకో. మనకు ఆశ లేదు దేవుని సేవించడానికే. కాబట్టి దేవుడు మనను ప్రోత్సహిస్తున్నాడు ఏంటంటే దేవుని సేవించడము. సో దేవుని నువ్వు ఎలా సేవిస్తావు? నీవు నీ ఇంటివారు కదా, యోషువ అంటాడు, నేను నా ఇంటివారు ప్రభువుని సేవిస్తాము. మీరేమన్నా కానీ, మీ అండ్ మై హౌస్ వి విల్ సర్వ్ ద లార్డ్. ఐ నో మై డివైన్ ప్యాటర్న్. నాకు దేవుడు ఇచ్చిన ఆ దైవ సంబంధమైన ప్రణాళిక ఏమి ఇచ్చినాడో నాకు తెలుసు. ఐఎమ్ సర్వింగ్ గాడ్ ఇన్ దట్ వే. దేవుని నేను ఆ విధంగా సేవిస్తున్నాడు. దేవుడు నీకు ఏమి ఇచ్చినాడు, దేవుని నువ్వు ఎలా సేవిస్తున్నావు? నీ సొంత జ్ఞానంతో కాదు, నీ సొంత తలంపులతో కాదు, వాక్యం యొక్క ఆధారంతో దేవుని సేవించడం. అందుకే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, చాలామంది సంఘము ద్వారా సేవ చేయాలి, సంఘం ద్వారా పంపబడాలి, సంఘం ద్వారానే నువ్వు వెళ్ళి సువార్త చెప్పాలి, సంఘం ద్వారానే ఒక సంఘం స్థాపించాలి అంటే ఆ పద్ధతి వద్దు, ఆ ప్రణాళిక వద్దు. మా సొంతగా మేము చేస్తాము అని అనుకునేవారు చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఒక సంఘము ద్వారా దేవుని సేవించడము అది దైవ సంబంధమైన ప్రణాళిక. కాబట్టి దేవుడు మనకు సాయం చేయాలి. సో దేవుడు మనకు మన లోపల నుండి అటువంటి వారిని లేపాలి. మే గాడ్ హెల్ప్ us టు రేజ్ అ గాడ్లీ మెన్ అండ్ గాడ్లీ ఉమెన్ టు సర్వ్ అ లివింగ్ గాడ్. మన జీవించే దేవుణ్ణి మనం సేవించడానికే దేవుడు మనను లేపాలి. అటువంటి వారిని దేవుడు, దేవుని సేవకులను, దేవుని సేవించే వారిని దేవుడు లేపాలి. యూ కెన్ సర్వ్ గాడ్. నువ్వు దేవుని సేవించగలుగుతావు. వి ఆల్ కెన్ సర్వ్ గాడ్.
దేవుని మనం సేవ చేయగలుగుతాము. సో ఎలా సేవ చేయాలి అనేది యూ షుడ్ నో. నువ్వు ఎలా దేవుని సేవించాలో నీకు తెలుసుకొని ఉండాలి. అందరం తలలోంచి కళ్ళు మూసుకుందాం. మనకు శ్రేష్టమైన అర్పణ ఉంది, శ్రేష్టమైన సేవ దేవుడు ఇచ్చినాడు. మోస్ట్ ఎక్సలెంట్ ఆర్ మోస్ట్ ఎగ్జాల్టెడ్ మినిస్ట్రీ వీ హ్యావ్, బికాజ్ వీ హ్యావ్ ఎ మోస్ట్ ఎగ్జాల్టెడ్ మినిస్టర్. అత్యున్నతమైన ఉపచారకుడున్నాడు, అత్యున్నతమైన పరిచారకుడున్నాడు. సో గాడ్ షుడ్ రైజ్ a man for God. దేవుడు మన జీవితంలో నుండి, మన సంఘంలో నుండి దేవుడు అటువంటి వారిని లేపాలి. In our hymns book we have hymn number 83, Rise up, O men of God. Rise up for God. దేవుని కొరకు లేవుము. Because God has called you. దేవుడు నిన్ను పిలిచినాడు. Rise up, because the church is waiting for godly people to work in his sanctuary. ఈ సంఘంలో దేవుని సేవ చేయడానికే, దైవ సంబంధమైన పిల్లలు సంఘమంతా దేవుని సేవించడానికే సంఘం యొక్క అక్కర ఉంది. సో దేవుడు అటువంటి వారిని లేపాలి. ఎందుకంటే ఈ సేవ, ఈ పరిచర్య ఉన్నతమైన పరిచర్య. దిస్ మినిస్ట్రీ ఈజ్ ది మోస్ట్ ఎగ్జాల్టెడ్ మినిస్ట్రీ, మోస్ట్ ఎక్సలెంట్ మినిస్ట్రీ. శ్రేష్టమైన పరిచర్య. సర్వింగ్ గాడ్ ఈజ్ అ మోస్ట్ ఎక్సలెంట్ మినిస్ట్రీ. ఇఫ్ గాడ్ ఈస్ కాలింగ్ యూ దిస్ మార్నింగ్ టు సర్వ్ ఇన్ హిస్ హౌస్, you better surrender your life to the Lord. నువ్వు దేవుని సేవించడానికి దేవుడు నిన్ను ఒకవేళ పిలిస్తే నీ జీవితాన్ని దేవుని సమర్పించుకో. Lord, I wanted to serve you. దేవా, నేను నిన్ను సేవించాలి. ప్రభా, నాకు సాయం చేయి. Lord, help me to serve you in better way, in godly way, in biblical way. వాక్యానుసారంగా, శ్రేష్టమైన రీతిగా, దైవ సంబంధంగా నేను సేవించడానికి నాకు సహాయం చేయము ప్రభువా. లార్డ్, హెల్ప్ మీ టు సర్వ్ యూ. రైజ్ అప్ ఫర్ గాడ్. దేవుని కొరకు లేవము. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్, బికాస్ ద డేస్ ఆర్ ఈవిల్. దినములు దుర్దినములు వచ్చేసినాయి. వీఆర్ ఇన్ ది లాస్ట్ డేస్. వీ హ్యావ్ ఎ లిమిటెడ్ టైమ్. మనకు చాలా తక్కువ సమయం ఉంది. యూ బెటర్ యూటిలైజ్ యువర్ టైమ్ ఫర్ గాడ్. దేవుని కొరకు నీ యొక్క సమయాన్ని వాడుకొనుము. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. నీ సమయాన్ని వృధాగా చేసుకోకు. ఈ లోక సంబంధమైన వాటిలో నీ సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకు. నీ టీవీలలో, నీ సెల్ ఫోన్లలో దయచేసి మీ సమయాన్ని వృధా చేసుకోకండి. దేవుని సేవించండి. సర్వ్ గాడ్. You better know which is the better way to serve God. Ask God to give you the better way to serve him. దేవుని అడగండి, దేవా నాకు శ్రేష్టమైన సేవ నాకు దయచేయి. May God help you. I give you few minutes to give your heart to the Lord. కొన్ని నిమిషాలు ఇస్తాను, మీరు దేవునికి మీ హృదయాన్ని అప్పగించుకోండి. ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి, మరొకసారి మీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మాకు జ్ఞానం చేసినారు. మీకు వందనాలు. దాన్ని మరి మీ యొక్క వాక్యంలో సెలవిచ్చిన ప్రకారంగా మరి యొక్క దినములు తక్కువ ఉన్నాయి, మా సమయం అయిపోతుంది, మీకు రాకడ అతి త్వరలో ఉంది. మరి మీ సంఘంలో మరి మమ్మల్ని చేర్చినారు, మిమ్మల్ని సేవించుటకు,
మిమ్మల్ని ఘనపరచుటకు మీరు మాకు ఇచ్చిన యొక్క సంఘం కొరకు మీకు వందనాలు. మీ యొక్క పరలోక సంబంధమైన ప్రణాళిక ద్వారా భూమి మీద మీ యొక్క సన్నిధిని అనగా మీ సంఘాన్ని మీరు ఏర్పాటు చేసినారు. ఈ సంఘంలో మరి మమ్మల్ని ఉంచినారు. మరి మమ్మల్ని ఎందుకు ఇక్కడ సంఘంలో ఉంచినారు అనేది మాకు జ్ఞాపం చేసినారు. ఈ సంఘం ద్వారా మరి మేము మిమ్మల్ని సేవించుటకు, మీకు ఉపచారం చేయుటకు, మీకు పరిచర్య చేయుటకు, మీ సంఘంలో మరి మేము పనివారంగా వాడబడుటకు మీరే మాకు సాయం చేసి ప్రార్థిస్తున్నాను. తను మరి ఎవరైతే మరి వారి హృదయాలను వారి జీవితాలను మీకు సమర్పించుకున్నారో మరి వారికి సాయం చేయండి. ఆ విధంగా మరి మిమ్మల్ని సేవించుటకు మీరే మమ్మల్ని నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. మిగతా సమయం కూడా దీవించమని మా పరమ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.